प्रवासी श्रमिकों की वापसी के कारण लुधियाना के साइकिल उद्योग को हो रहा है नुकसान। लुधियाना का विश्व प्रसिद्ध साइकिल उद्योग पंजाब का उद्योग केंद्र है। इन दिनों अपने गृह राज्यों में प्रवासी श्रमिकों के लगातार प्रवास के कारण भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, जिससे इस उद्योगपतियों को एक तरफ महंगे कच्चे माल का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कोरोना महामारी के कारण आर्थिक मंदी और इन दिनों में एक बार फिर कोरोना महामारी की आशंका से पैतृक राज्यों में लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उद्योगपतियों ने कहा कि पहले उद्योग कच्चे माल की उच्च दरों का सामना कर रहा था, जिसके कारण उत्पादन की लागत भी बढ़ गई और अब कोरोना महामारी के बढ़ते प्रभाव के कारण प्रवासी श्रमिक अपने गृह राज्यों में लौट रहे। उन्होंने इस स्थिति के लिए कुछ निजी बस ऑपरेटरों को भी दोषी ठहराया। मैं पंकज शर्मा, जनरल सेक्रेटरी चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल अंडरटेकिंग। सर लगातार लेबर जा रही है, किस तरीके ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਲੇਬਰ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤਰਫ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ ਭੁਗਤਾ ਪਾਈਏ। महंगा रॉ मटेरियल खरीद के असी अपनी इंडस्ट्री को किसी तरीके नाल चलाने की कोशिश कर रहे हैं और मार्केट बंद है पूरे इंडिया दे विच, तां भी किसी ना किसी तरीके नाल असी महंगी ट्रांसपोर्टेशन खर्च के भी माल भेजने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद जिहड़ी लेबर हैगी है उहदा पलायन हो रहा है इत्थों यूपी बिहार दे विच, उहदा सानूं बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और साडी सब तो वड्डी एक ये साडी समस्या ये है कि ये लेबर जिहड़ी जा रही है ये प्राइवेट जोड़े बस ऑपरेटर्स है उन्होंने राही जा रही है और वो प्राइवेट बस ऑपरेटर्स जी टिकट है 500-700 रुपए की, उन्होंने कोई 2-3,000-4,000 रुपए के उन्होंने मतलब 10 गुना पैसे खर्च के वो लेबर जा रही है। सानू ये समझ नहीं आ रही भी सरकार इस पक्ष तो इस पासों अपनी क्यों नहीं इनू नज़रअंदाज करके बैठी है। ਇਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੈਵਨਿਊ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਲੇਬਰ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਵੇਚਣ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਲੇਬਰ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਡਬਲ ਪੈਸੇ ਦੁੱਗਣੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਚੰਦ ਜਿਹੜੇ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ और किद्दां वो इन्ने सालों तो इन्ने महीनों तो ये इन्ना वड्डा रैकेट चला रहे हैं, ये साडी समझ तो बाहर है। असीं अज सरकार नूं अपील करते हैं कि इस रैकेट का पर्दाफाश किया जाए और जिहड़े बस ऑपरेटर्स है जिहड़े लेबर नूं भी लुट रहे हैं, इंडस्ट्री का भी नुकसान कर रहे हैं, ये चीज़ बंद कराई जाए जिहदे नाल इंडस्ट्री नूं कोई राहत मिले और लेबर नूं लुट्टण दा जिहड़ा तरीका नवां अपनाया है ट्रांसपोर्टर्स ने, ये भी बंद हो गए। किन्ने क सर इंडस्ट्री किन्ने क लेबर अपने ते काम करदी, किन्ना क जा चुकी है जी? साडे हिसाब दे नाल 30 ਤੋਂ 40% जिहड़ी लेबर हैगी वो जा चुकी है और जिहड़ी बाकी है वो भी रोज़ इत्थों बन रहे हैं, रोज़ बसां भर के जा रही हैं। मैं अज आ रहा सी रस्ते 'च मैं देखिया तकरीबन 10-15 बसां GT रोड तो गिल रोड तो तैयार पईयां ने, बिल्कुल जिहड़ियां लोड हो के लेबर जाण दी तैयारी 'च ने और ये इत्थों इन्नी दूर यूपी बिहार 'च जांदियां ने, जिहदे कारण मतलब असीं समझदे हां भी इन्ना लंबा रस्ता और 3 दिन 4 दिन का रुक के जाते हैं, जबकि राह दे विच सब जगह कर्फ्यू लगे हुए हैं। ये किहड़ा रूट अडॉप्ट करके जाते हैं और कितना सक्सैसफुली अपने पिंडों 'च पहुँच पा रहे हैं, ये चीज़ नूं सरकार नज़रअंदाज ना करे, इस मेरी अपील है। सर लगातार प्रोडक्शन में कितना फर्क है कि बीते समय सालों दौरान कितना अंतर देखा? बहुत ज़्यादा फर्क पै रहा जी। मैं जिस तरह दस्सिया भी साढ़े कोल रॉ मटेरियल बड़ा महंगा हो गया, पिछले 4 या 5 महीने दे विच तकरीबन 50 ਤੋਂ 60% महंगा हो गया हर तरह का रॉ मटेरियल, चाहे स्टील है, चाहे यार्न प्राइसिस है, चाहे धागा है, हर चीज़ महंगी हो गई। ऑर्डर लियान च दिक्कत आ रही है कि असी बाहर, क्योंकि लॉकडाउन है, कभी सारिया स्टेट्स के विच माल बाहर भेजने दिक्कत आ रही है। इत्थों ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगी हो गई है, पोर्ट से जिन्होंने माल भेजना है इत्थों एक्सपोर्टर्स ने, वो भी उन्होंने दुगना तिगना रेट खर्चना पै रहा है। ये सारी जद्दोजहद दे विच अगर असी लेबर भी ना अपनी कंट्रोल कर पाइए, लेबर का सानू रिलीफ ना मिले तो साडे लई कितनी वड्डी समस्या है। ये समझना सरकार का काम है और सरकार नूं ये समझना चाहिए। सर साइकिल आम बंदे सवारी मन्ना जाता है, तो लगता नहीं है आम बंदे काफ़ी असर है कि कोरोना दौर से काफ़ी फिटनेस से काफ़ी जोर पे जा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल है। साढ़े असी देख रहे हैं भी सारे साइकिल पार्ट्स वाले जोड़े साढ़े मैंबरस है उन्होंने कोल काफ़ी ऑर्डरस है, वो काफ़ी अपना अच्छी पोजीशन च ने, सारे प्लांट्स के कोल ऑर्डरस है, पर लेबर की शॉर्टेज कारण वो अपने ऑर्डर भुगता नहीं पा रहे।
मैं उपकार सिंह आहूजा ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਬੰਦ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਦੂਸਰਾ ਲੇਬਰ ਘਟ ਗਈ, ਅੱਧੀ ਲੇਬਰ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਆਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੇਮੈਂਟਸ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਬੰਦ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੌਸਪੀਟਲਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਹੈ, ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾ ਸਕੀਏ ਔਰ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੇਬਰ ਸਰ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੇਖਿਆ ਸਰ? ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜੇ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੇਬਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੋਕੀਏ ਕਿ ਜਾਣ ਦਈਏ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸੇਲ ਹੈ, ਨਾ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ GDP ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਥੱਲੇ ਆਏਗਾ ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਸ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਲਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਆਮ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘਟੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਟੀਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਜਾਣੀਆਂ ਸਲੋ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਸਭ ਪਾਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ। ਮਤਲਬ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਕ ਇਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਚੱਲਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹੀ ਜੇ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਬਈ ਕਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਸਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕਰਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘਟੇਗੀ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਰਡਲੀ 50% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਜੀ। ਹਾਂ ਮੈਂ TR ਮਿश्रा, फोकल पॉइंट चेयरमैन फोकल पॉइंट इंडस्ट्रियल एसोसिएशन। ਅੱਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ, ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਰਹੀ ਸਹੀ ਕਸਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੇਬਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ, UP ਤੋਂ, MP ਤੋਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਰੇਆਮ ਇੱਥੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, DTO ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, RTO ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਚूंकि ਉਹ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਅੱਜ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ 25-30% ਲੇਬਰ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੰਦ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੀ ਬੱਸਾਂ ਆਈਆਂ ਤੁਰੰਤ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜੇ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਲੇਬਰ ਬਚੂਗੀ। ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾ ਦੇਣ ਪੂਰਾ ਹੀ ਔਰ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇਣ ਤੇ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਿੱਤਾ ਜੋ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ, ਅੱਜ ਉਹ ਜਿੱਥੇ 100-150 ਰੁਪਏ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ 1500 ਤੋਂ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ DTO ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ RTO ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮੋਟੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ GST ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਰਿਫੰਡ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ।
ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ 5-10% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ GST ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਰਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੋਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੈਟ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, GST ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ 10-20% ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ GST ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, 15 ਦਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਫੰਡ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ है कि हाँ ਜਿਹਦੇ ਸਾਰੇ H ਫਾਰਮ ਆਪਣਾ GST ਔਰ C ਫਾਰਮ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾ ਲਓ। 3500 5000 4500 ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ ਮਿਨੀਮਮ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਫਾਈਲ ਦੇ ਉਹ ਅਫਸਰ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵੇਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਬੇਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਵਾਰਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟੀ ਜਾਓ। ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਗਰਮ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੱਢ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਵੀ GST ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੋਈ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣ ਬਜਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਔਰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਨਗੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਰੁਕੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਘਿਰਾਵ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। मेरा नाम संजय ਧੀਮਾਨ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਮਰਸ। ਜੀ ਕੀ ਸਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੇਬਰ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਬਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੇਬਰ ਅਨਰੈਸਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਸ ਸੋਰਸ ਕਰਕੇ ਲੇਬਰ ਭੱਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਾਮਟਿਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਲ ਭੁਗਤਾਨੇ ਵੈਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਏ, ਦੂਜਾ ਲੇਬਰ ਭੱਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕੋਈ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਲੇਬਰ ਕੋਈ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਰ ਲੇਬਰ ਜਾਣ ਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ 2-3 ਕਾਰਨ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੇਬਰ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵਾਢੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਾਉਣਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਇਹ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੈਨਿਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੋ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਕੁਝ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੈਨਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਫਸ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਵੀ ਲੇਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਗਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲੇਬਰ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ? ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੈਪ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾਕਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲੇਬਰ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੇਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਟਿੰਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਲੇਬਰ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਗੈਪ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੇਬਰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ UP ਜਾਣਾ, ਬਿਹਾਰ ਜਾਣਾ, 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਜਾਂ 4 ਦਿਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਹੋਊਗਾ। ਕੋਈ ਕੋਵਿਡ ਨਿਕਲੂਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਫੇਲ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਈ ਲੇਬਰ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਜਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਲਸੇਲ ਸਾਈਕਲ ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਗਿੱਲ ਰੋਡ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਫੇਸ 8 'ਚ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਔਕੜ ਬਣੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਫਲਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਲੇਬਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, 50% ਲੇਬਰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰ ਲੇਬਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਸੀ ਜਾਣਾ? ਲੇਬਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣਾ, ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਲੇਬਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੀ।
ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾ ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਕੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੀ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਲੇਬਰ ਦਾ ਜਾਣਾ? ਲੇਬਰ ਦਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਦਾ ਜਾਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਐਡਵਾਂਸ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਜਾ ਰਹੀ? ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਜੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਹੋਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। 5-5 7 ਲੱਖ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਉਹ ਦੇਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਓਨਰ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਨਿਲ ਬੇਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਔਰ ਬੇਦੀਕੋ ਆਟੋਮੋਟਿਵਸ ਮੇਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਫੇਜ਼ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਲੇਬਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਈਂਡ ਕਰ। ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਬਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ 8 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਈਏ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਲ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕੁਝ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇ ਆ ਕਿ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਲ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਾਲ ਬਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 8 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਈਏ ਔਰ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਲੇਬਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਪਾਲਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੋਵਿਡ ਨੋਰਮਸ ਦਾ ਪਾਲਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਇੱਥੋਂ ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਰ ਸਰ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਲੇਬਰ ਦਾ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਜਿਬ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੇਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੇਬਰ ਗਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਫਿਕਸਡ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੇਬਰ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੇਬਰ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕੇ। ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ, ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, 8 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਐਫਰਟਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਲੇਬਰ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਚੇਨ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੇਬਰ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਿਕਸਡ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਲੋਨਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ, ਬੈਂਕ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਸੇਲ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੇਬਰ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਗੈਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਗੈਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਵੀ 10 ਤਰੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ 25-30% ਦੀ ਜ਼रूर शॉर्टफॉल होएगी। लुधियाना से प्रदीप भंडारी की खास रिपोर्ट।